Student, let us start our discussion about the instrument of interstate relations. Instrument of interstate relations. The point number is the division is diplomacy. Diplomacy meaning and kinds. Diplomacy meaning and kinds. Diplomacy is an instrument of the foreign policy which designate to achieve agreement or compliance in all cases of the conflict of interest. It is the technique or method through which peaceful relationship between nations are established. Peaceful relationship between nations are established. If the sovereign state have to coexist in the international environment dominated by power, diplomacy is very essential. The word diplomacy has been drawn from the Latin term diploma, which implies a double document. During the Roman period of history, all the passports, imperial letters, etc., were stamped in the double metal places, folded and sewn together and called as the diplomas. Later on, the term came to be applied to all the official documents, which confer certain privileges and rights under some mutual treaty. The term diplomacy was used for the first time by the Edmund Burke to mean the skill in the conduct of international relations and negotiations. Relations and negotiations. ನಾವೀಗ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಉಪಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಮೂಲವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎನ್ನುವ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇತಿಹಾಸದ ರೋಮನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ರಾಜರ ಪತ್ರಗಳು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಡಚಿದ ಲೋಹದ 2 ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿತ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಯ ಈ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ರವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Let us discuss about the various definitions regarding the diplomacy. For the first time, Professor Ernest Satow says, diplomacy is the application of intelligence and
tack to the conduct of official relations between the government, official relations between the government and independent states and independent states. ನಾವೀಗ ಕೆಲವಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಸಾಟಾವ್ ಅನ್ನುವರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷತನಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಥವಾ ರಾಜತಂತ್ರ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ international relations by the negotiations. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. At the same time, George F. Kennan defines diplomacy is the business of communicating between government. Diplomacy is the business of communicating between the governments. ಜಾರ್ಜ್ ಎಫ್ ಕೆನನ್ ರವರು ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವೇ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Let us move on to the evolution of diplomacy. Diplomacy is not an invention of the present century and has evolved as an old practice. Its origin can be traced back to the dawn of human history. In fact, diplomacy is a very ancient profession. In the first phase of diplomacy lasting from 1476 to the 1450, the nations maintained temporary relations. From 1490 to 1919, the practice of maintaining permanent diplomat mission were followed. From 1990, democratic diplomacy set in, which was multilateral. Since a long time, states have developed many methods for the adjustment of their relations. In the beginning, war was used as the method of adjusting relations between the states. But today, war cannot be made use of a method of settling disputes. So, diplomacy is utilized for the adjustment of relations between nations. In Kautilya's Arthashastra, we found a detailed discussion of maintaining relations between the nations. The Greek city-states negotiated and entered into the treaties and alliances of different kinds which involved diplomatic machinery. Today, almost all the states of the world have their own diplomatic machinery to adjust their foreign relations. It was in the early of 19th century that diplomatic methods become a generally observed norm and code. Traditionally, diplomacy was expounded in terms of national interest supported by powers.
Thus, the diplomatic victory meant the achievement of a goal by skillful bargaining supported by the power or threat of the power. Thus, the beginning of the diplomacy can be traced back to the Greek period of 5th century BC, and it was evolved over the year to become the most and effective instrument of foreign policy. ರಾಜತಾಂತ್ರದ ವಿಕಾಸ. ರಾಜತಂತ್ರವು ಕೇವಲ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಅದು ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲವು ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದ ಉಗಮದ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಜವೆಂದರೆ ರಾಜತಂತ್ರವು ತುಂಬ ಪುರಾತನವಾದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 476ರಿಂದ 1450ರವರೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. 1450ರಿಂದ 1919ರ ನಡುವಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. 1919ರ ಬಳಿಕ ಬಹುಮುಖಿಯಾದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಜತಂತ್ರವು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧವನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ರಾಜತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಗೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜತಂತ್ರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಂತದ್ದಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಎನಿಸಿತು. ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ರಾಜತಂತ್ರವನ್ನು ಬಲದ ಬೆಂಬಲವಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಜಯವೆಂದರೆ ಬಲ ಅಥವಾ ಬಲದ ಬೆದರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಚೌಕಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಗುರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜತಂತ್ರದ ಉಗಮವು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 5ನೇ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಉಪಕರಣವೆನಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ. Foreign policy and diplomacy are the two faces of the same coin, but still they are distinct and separate. Foreign policy and diplomacy are the wheels with which the process of international politics operates. Every state is required to adopt some kinds of the foreign policy and in order to execute the foreign policy, they requires diplomacy. Thus, foreign policy is the substance of foreign relations. Diplomacy is the process by which foreign policy is carried out. However, both foreign policy and diplomacy are concerned with the adjustment of national interest to those international interests. Diplomacy is not an end but a means, not
a purpose but a method. Not a purpose but a method. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಂತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು, ಆದರೂ ಅವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಂತ್ರ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದ ರಥ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸಲು ರಾಜತಂತ್ರ ಅಗತ್ಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜತಂತ್ರವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಿದ್ದರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಂತ್ರ ಎರಡರ ಕಾಳಜಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜತಂತ್ರವು ಒಂದು ಗುರಿಯಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗ, ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. The thinkers maintain that though the foreign policy and diplomacy are closely connected, they differ from each other in the following ways. The foreign policy represents the substance of foreign relations, whereas the diplomacy provides a personal and the machinery for the implementation of the foreign policy. These are all the differences. The second one, the diplomats who practice diplomacy are not directly connected with the formulation of the foreign policy. They are actually concerned with the implementation. Third one, it is the process and strategy making decisions on the issues of the international importance. But diplomacy is the instrument to realize foreign policy. Number 4, foreign policy. Every sovereign state use a number of weapons for the protection of its interest. Diplomacy is an important weapon in this regard. Important lesson in this regard. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಜತಂತ್ರವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾಜತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಜತಾಂತ್ರವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಮತ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅದರ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ರಾಜತಂತ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ
ಮತ್ತು ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ.